सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुरजान दलेंगे। ये पंजवां सोईया महाराज बख्शिश कर रहे। हुण पहलां तां पिछे दान वगैरह सारे दस दिते भी इन्हां दा नाम जपे तो बिना इन्हां दा कोई लाभ नहीं। सुध सिपाह, सुध हुंदा चंगी तरह, सिपाह जिहड़े सिपाही ने चंगी अच्छी ट्रेनिंग वाले होण, बहुत वधिया ट्रेनिंग वाले सिपाही होण। दुरंत दुबाह, दुरंत बड़ा जिहड़ा कठिन है जंग, उहनूं दब लैण, उस जंग ते काबू पा लैण, कमांडो हुंदे जिवें। सुध सिपाह, चंगी मेहनत वाले सिपाही राजे कोल रखे होण ਅਤੇ बड़ी भारी जंग के उत्ते भी जाके काबू पा लैण। दद्दियां नूं औंकड़ ने सुध सिपाह दुरंत दुबाह। ये तो कोई नहीं कि इत्थे हुण व्याकरण अनुसार औंकड़ नहीं लाउणा, कई वैसे ही छड्ड लैंदे ने अपने कोलों ही औंकड़, भी इत्थे औंकड़ लाउण नूं किहा नहीं। दुबाह ते दुरंत, इस करके सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह। साज के चंगी तरह अपने शरीर के उत्ते सनाह जिहड़ी संजूआं पहन लैण चंगी तरह, जिन्हां दे विच दी कोई चीज़ मार नहीं करदी। दुरजान दलेंगे, जिहड़े दुर्जन पुरुष ने, दुश्मन ने, गंदे बंदे ने, उन्हां नूं दल के सुट देण, उन्हां नूं खत्म कर देण। इन्नी तकड़ी फौज एक राजे कोल होवे। भारी गुमान भरे मन में, बहुत ज्यादा मन के अंदर उन्होंने हंकार भरिया होवे, भाव कि मैं सारी दुनिया नूं मार दियांगा, खत्म कर दियांगा। इन्ने तकड़े सिपाही हो के योधे होण। कर परबत पंख हले ना हलेंगे। फिर वो जिहड़े ने परबत ने, उन्हां नूं खंभ लग जाण ते उड़ जाण। परबत भावें खंभ लग के उड़ जाण, ना हलेंगे, पर वो जिहड़े सिपाही ने, सिपा सलार, वो ना हिलन उत्थों। इन्नी शक्ति वाले होण सिपाही, परबत भावें उड़ जाण पर वो उत्थे ही खड़े रहण। इन्ने तकड़े योधे भी होण जेकर। तोर अरीन, अरीन हुंदा वैरी, अरी दा मतलब वैरी हुंदा। तोर तोड़ देण, वैरी नूं दो टोटे करके सुट देण, टुकड़े टुकड़े कर देण। तोर अरीन ते मरोर मवासन। हरी सिंह जी नलूआ साडे जरनैल योधे मैदान जंग दे विच फौजां दे आमो सामने आके फौजां खड़ियां होण। जिहड़ा पठाणा दा उधरों वड्डा जरनैल सी, वो अगे आया। हरी सिंह नलूआ नूं कहण लगा कि कहना क्यों इन्ने मावां दे पुੱਤ मरवाउणे ने, आपां दोवें जंग कर लैने आ। जे तुसीं हार गए तो समझांगे तुसीं सारे हार गए, जे मैं हार गया तो मैं समझू मैं हार गया, सारे ही हार गए, असीं वापस मुड़ जाएंगे। क्यों इन्हें मावां दे पुੱਤ मरवाने ने। उस वक्त आ करके पहला कहना किहड़ा तुहाडा जरनैल। हरी सिंह नलूआ घोड़े तो थल्ले उतरिया है, सो कहंदे आके पहला हथ मिलाउणा है। जदों उन्हें आके हरी सिंह जरनैल नाल हथ मिलाया, हुण हरी सिंह जरनल विच इन्नी ताकत सी हरी सिंह नलूए विच, उन्होंने माड़ा जिहा झटका मारिया, उहदी बांह हत्थ च फड़ाती तोड़ के। वो कहंदा जद इन्नी जान वाला एक ही बंदा इन्हां दा, ते साडी फौज तां इत्थे कुछ भी नहीं करू। वो सारे हार के मुड़ गए। मरोड़ मवासन, मरोड़ के सुट देने। इन्नी जान वाले सिपाही पुराने टाइमां च हुंदे सी, हुण भी शायद होण, पर पुराने जिहड़े हुंदे सी, महाराजा पटियाला दी फौज सी एक बहुत तगड़ी, 6-6 फुट जवान रखे हुए, जिहदे च जिहड़ी कश्मीर च जाके मर गई सी सारी, वो इहो ਜਿਹੇ योधे रखे हुंदे सी राजिਆਂ कोल। पर सतगुरु कहने माते मतंगन मान मलैंगे। माते मस्त होए मतंगन जिहड़े हाथी ने, इन्हां दे मान नूं भी मल के सुट देण। पैंडे खां वांगू, जिवें इन्ने तकड़ा योधा सी पैंडे खां, जे हाथी दी लत्त फड़ ले तो हाथी नूं तुरन नहीं सी दिंदा, ते घोड़िਆਂ नूं आपस विच फड़ के थल्ले दब दिंदा, ਝੋਟਿਆਂ नूं भिड़दिਆਂ नूं हटा दिंदा सी। सतगुरु कहने ये एक वखरी गल है भी तकड़े अच्छे कमांडो बन जाना, तकड़े अच्छे ट्रेनिंग लै लैनी, ते बहुत सारे फौज बन जानी, ते पहाड़ हिलन ना हिलन पर योधे हिलदे नहीं है। तोड़ तोड़ के दुश्मन नूं सुट देण वाले होण, मरोड़ के सुट देण वाले होण, हाथियां दा मान दूर कर देण। पर श्री पत श्री भगवान किरपा बिन
श्रीपत जो लक्ष्मी के पति ने श्री भगवान परमेश्वर जी, उन्हों की कृपा तो बिना त्याग जहान निदान चलेंगे। निदान अंत नूं इहो जिहे लोग दुनिया के अंदरों ये भी चले जाणगे, एक दिन तो सारिਆਂ ने जाना ही है। तो कहण दा भाव है कि वो तो उहदी किरत है, सिपाही बनना, फौज का भलवान बनना, योधे बनना, कमांडो बनना, हाथियों के माण नूं मल सुट्टना, वो तो उन्हां दी एक किरत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस गल नाल कोई मतलब नहीं। जे परमेश्वर का नाम नहीं जपिया उन्हें, तो महाराज कहने वो भी खाली हाथ ही जाओगे, क्योंकि इस चीज की कदर उपर नहीं करते। उत्थे नहीं कहते कि आओ जी साहब तुसी बड़े तगड़े हो, उत्थे कोई नहीं मानता। उत्थे सिर्फ एक गल नहीं वड्डा मानते हैं, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कईयत है सूरा, आत्म जिणै सगल वसतां कह जाका सतगुर पूरा। ਤਾਂ महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं, वो ना किसी गल नूं सुनना नहीं, ते परलोक विच इन्हां चीज़ां ने काम नहीं देना। किन्ना कोई तकड़ा हो जाए, किन्ना ही कोई तकड़ा हो जाए, पर वाहिगुरू दे दर ते तां इक्को चीज़ पूछी जाती, किन्नी बार आख्या है सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु महाराज फरमाने, सुखी बसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। किडे किडे भलवान होए संसार के अंदर, अंत नूं सारे मनुख ही ने ना, है तो सारे मनुख ही है, चाहे वह कैसा भी होवे, राजा महाराजा चक्रवर्ती बादशाह हो, जिन्ना वड्डा मर्जी होवे, अंत नूं तां मनुख ही है ना, किन्ना ही कोई तकड़ा होवे। इस करके योधे तो साडे सतगुरु महाराज जी भी होए ने, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज महाबली योधे ने, भाई विधि चंद वर्गे योधे होए ने, पर वो सफले ने। तुर्कां विच भी बड़े योधे होए ने, पर वो सफले ना होए, क्योंकि उन्होंने जुल्म कीते ने। इस करके सतगुरु महाराज कहने, योधा बनना वड्डी गल नहीं। जिवें राजा पारसनाथ होया, राजा पारसनाथ ने सारी दुनिया ही जित लई सी, सारी दुनिया के राजे जित के अपनी मां के चरनी हथ ला के जाके कहन लग्या, मां मैं सारी दुनिया जित लई, दुनिया के राजे जित लए। ਉਹਦੀ मां ने इको गल कही, पुत्र हले एक राजा जित्या नहीं है, तो वो जितन वाला रहिंदा एक राजा। तो कहन लगे, वो किहड़ा माता? कहने तू अपना मन जित लिया? कहने नहीं माता, मन तो नहीं जित्या मैं। कहनी फिर सारे राजे की जिते तू, जे तू अपना मन ही नहीं जित्या। सो फिर पहाड़ी के उत्ते जाके बह के तप करन लग्या। कई साल लंघ गए, राजे तो मन ना जित्या गया। देखो जी ने सारी दुनिया के राजे जित ले, वो तो अपना मन नहीं जित्या गया। जदों ना जित्या गया, अणख वाला बड़ा सी, उन्हें लकड़ा चिण के चिखा बना के उत्ते बह के अग ला के आपे सड़ के मर गया, मन नहीं जित्या गया। तो महाराज कहने ने, देखो बड़ा बन जाना दुनिया अंदर कोई बड़ी गल नहीं। किसी बंदे ने कोई बड़ा वड्डा आदमी की इहदे कोल पैसा बहुत है, वड्डा आदमी है, ये वड्डा किवें, इहदे कोल बड़ा वड्डा औहदा है, फलाना बंदा किवें वड्डा, बड़ा वड्डा पहलवान है, ये बड़ा वड्डा खिडारी है, ये बड़ा वड्डा चैंपियन है। ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, पर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने सारी दुनिया विच वड्डा कौन है? रब दा भगत। सारी दुनिया विच को ना वड्डा, माया वड्याई, सोई वड्डा जिन राम लिव लाई। वीर अपार बड़े बरियार, अपार पारावार तो रहत वीर योधा हो जावे कोई, बहुत सारे वीर योधे होण, बड़े बरियार उन्होंने कहते हैं, बड़े तकड़े बल वाले योधे। अब विचार है सार की तार पछैया, अब विचार है बिना विचार तो ही सार लोहे की धार नूं अपने मूँह के उत्ते खाण, पछैया। ये सारे पाठ ये चैने, पछैया, मलैया, लवैया ते दिवैया।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣ। ਪਛਈਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਭਖਣਾ। ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ, ਸਾਰ ਤੱਤ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਬਰਛੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਖਾ ਲੈਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਛਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਲੈਣ, ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ। ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ, ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਿੰਦ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਨਰੰਗੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਮੂਹਰੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਲ ਮਲਈਆ, ਮਾਤੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਕਿਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਕਿ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਸੋ ਬਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਰੋ ਡਰੋ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਚਕ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ। ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਿਆਣਾ ਭਗਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਉਡਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਡੌਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਿਆ। ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਅੰਦਰੋਂ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਨਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ। ਫਨਿੰਦ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ। ਨਿਸਾਚਰ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਚਰ,
ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਸਾਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਸਾਚਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਇਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੱਧਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਖੱਪ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਖੱਪਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ। ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ, ਅਵਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਪਾਂਗੇ, ਚੱਬ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜਲ ਕਹਾਂ ਥਲ ਕਹਾਂ ਗगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। ਮੌਤ ਨੇ ਚਬਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਬਾ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਐਨ ਬੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਈਏ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਲਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਈਏ ਜੋ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਣੇ, ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਧਤ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਗਜਿੰਦਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਗਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇੰਦਰ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਨਰਾਦਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਨਰਾਦਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਰ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਯਕਸ਼ ਤੇ ਯਕਸ਼ਣੀ ਆਦਿਕ। ਕੁਬੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੁਬੇਰ ਬਣ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਗਜ ਆਦਿਕ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚ ਲੈਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਚੀਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਚੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਚੀਪਤ, ਸਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਥੰਮਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 14 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ 14 ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜੂਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ। 17 ਭੱਟ ਇਹੀ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਕਰਤਾ।
क्योंकि तो बुद्धिजीवी ने, बुद्धिजीवी तो अपनी गल भी अगे रखते होंगे ने, आत्मक जीवी तो है नहीं कि आत्मक ज्ञान विच होर गल्लां हुंदियां असल विच। ते जदों बुद्धिजीवी आ जांदे ने उदों थोड़े जिहे अपणियां गल्लां शुरू कर लैंदे ने। जे उस बुद्धिजीवी नूं किते आत्मक ज्ञान हो जाए, उही मुड़ के वापस उत्थे आ जाएगा। वो कहने बई नहीं पहले ही ठीक सी, जिवें हौली 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 मर्यादावां नूं बदल दिता, कई गल्लां घटा वधा कर दित्तियां, हौली हौली सारे मुड़ के फिर उत्थे ही आ जाणगे, क्योंकि अपनी बुद्धि मुताबिक चलने। चल तां असीं भी सकदे हां, पर नहीं ना चलना, गलत गल बिल्कुल नहीं करनी। जिहड़ी गल अकाल पुरख दा हुक्म है, जिहड़ी गल महाराज दा हुक्म है, उसे ते अटल रहना चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, जे नर श्री पत के प्रस है पग, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਗ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਗੇ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਧਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਰਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਪਰਸ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਚਰਨ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਚਰਨ ਉਹਦੇ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਾਂ ਭਇਓ। ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸਮਾਧੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਇੱਥੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹਾਤ। ਵੈਸੇ ਪੂਰਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹਾਤ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹਿੰਦੂ ਮਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੱਡਾ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਤੀ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ। ਲੋਕ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੋ ਭਾਵਨੇ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੱਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਸ ਕੀ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਵਿਖਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਟੀਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਯਥਾਰਥ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ।
किसी ने तो लैके पत्थर सिर ते रख लिया, उसकी पूजा की, सिर मत्थे ते मन्निया, ਉਹਨੂੰ मत्था टेकी गए पत्थर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, शिवलिंग ਨੂੰ गल 'ਚ ਲਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਔਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਤ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ